Good afternoon, friends. Students, today we are learning a poem, Try Again. This poem was written by W. Hickson. This was a motivating poem. In this poem, the poet wants to tell us that never, if you have tried, you will get success. Sometimes you may fail, but don't give up. Try it continuously and you will get success. This was a great message given in this poem. Very inspiring and motivating poem. Failure is common, but the poet tells us that we should not give up. If we fail, we should continue to take efforts and try again until we succeed. Time and patience will certainly lead to success. And let's we learn the poem Try Again. This is a lesson you should hear. Try again. If at first you don't succeed, try again. Then your courage should appear. For if you will perseverance, you will conquer. Never fear, try again. Once or twice, though you should fail, try again. If you would at last prevail, try again. If we strive, is no disgrace, though we do not win the race. What should we do in that case? Try again. If you find your task is hard, try again. Time will bring you your reward, try again. All that other flow can do, why with patience will not you only keep this rule in view, try again. This is a poem. Now we see the hard words. Tis. Tis means a short form of it is. टीज हे संक्षिप्त रूप आहे इट इजचे. हीड. हीड मीन्स पे अटेन्शन टू, लक्ष देणे. प्रिझर्वन्स. कीप ट्राईंग टिल वन, चिकाटीने मागे लागणे. स्ट्राइव. स्ट्रगल, धडपड करणे. पेशन्स मीन्स कॅपॅसिटी टू ॲक्सेप्ट डिले विथआउट लुझिंग होप, आशावादी राहून धीर धरण्याची कुवत. कॉन्कर. Conquer means win, जिंकणे. Prevail, to gain victory, विजय मिळवणे. Rule, law, नियम. Now students, we listen the explanation of that poem. The poem Try Again brings a message of hope and perseverance to the readers. The poet says that very often one may not be able to achieve success at the first instant. Yet one must never give up trying. When one constantly makes efforts, his pays off and he will someday taste the sweetness of success. Failure are stepping stones to success as they pave the way towards victory. One must never feel ashamed to try, as each trial takes one closer to success. The poet constantly reminds the learners that though the goal may be difficult to achieve, one's efforts towards it are very important. If others could achieve success, you too can be inspired by them to work patiently without giving up, so that finally success may yours to enjoy. Now we read the poem once again. Tis a lesson you should heed, try again. If you pay attention to your target, your lesson, you should try it again. At first you don't succeed, try again. At first time you never get succeed, but if you try continuously you will succeed. या दोन ओळींमध्ये कवीने सांगितलेलं आहे की तुम्ही तुमच्या कामाकडे लक्ष द्या, तुमच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करा,
प्रयत्न करा. पहिल्या वेळेस तुम्हाला यश मिळणार नाही, परंतु नंतर मात्र प्रयत्न करत राहिलात तर तुम्हाला यश नक्कीच मिळेल. Then your courage should appear, for if you will perseverance, you will conquer. Never fear, try again. Means if you keep trying continuously to achieve your target, you will win one day. But don't fear. Try again and again, you will succeed. या कवितेत, या कडव्यामध्ये कवी म्हणतात की तुम्ही तुमचं गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करा, त्या मिळवण्यासाठी प्रयत्न करा आणि प्रयत्न केल्यानंतर एक दिवस नक्कीच तुमचा विजय होईल. पण घाबरू नका, आशावादी राहा, सतत प्रयत्न करत राहा. वन्स ऑर ट्वाइस, दो यू शुड फेल, ट्राय अगेन. इफ यू वुड ॲट लीस्ट प्रिव्हिल, ट्राय अगेन. इफ वी स्ट्राइव, tis no disgrace, though we do not win the race. What should we do in that case? Try again. At first time, you should be failed. One time, two time, mostly 3 times you may be failed. But don't lose your confidence. Continuously try again, and you will start your work. At least you will try to success to that target. For that you should try it continuously, try again and again. If we strive, it is no disgrace, though we do not win the race. What should we do in that case? Try again. Means if you continuously work hard and then only you could not win or achieve the target, don't worry. In that case, we should take efforts continuously and try, and then we get success. एखाद वेळेस आपण कठीण प्रयत्न केले आणि तरीही आपल्याला यश आलं नाही तर मनाने निराश होऊ नका. अशा वेळेस निराश न होता सातत्याने पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करायला पाहिजे आणि ते प्रयत्न केले तर एक दिवस आपल्याला नक्कीच यश मिळतं. म्हणजे प्रयत्न करता करता आपल्याला यशाचा मार्ग नक्कीच सापडतो आणि ते शेवटी यश आपल्याला पदरात पडतं. इफ यू फाइंड युअर टास्क इज हार्ड, ट्राय अगेन. Sometimes we feel that this work is very hard. We neglect that, but don't do such things. You should continuously try. The work is hard, but you should do it. तुम्हाला जर असं वाटलं की आपल्याला दिलेलं काम एक कठीण आहे, आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो, तसे न करता तेच काम किंवा तीच गोष्ट आपण पुन्हा पुन्हा प्रयत्नांनी करायला पाहिजे, तर त्यावेळेस आपल्याला नक्कीच यश मिळू शकतं. म्हणजेच यशाचा मार्ग आपल्याला आपल्या मार्गाकडे न्यायला प्रवृत्त होतो. टाइम विल ब्रिंग यू युअर रिवॉर्ड, ट्राय अगेन. म्हणजेच आपल्याला वेळेप्रमाणे आपल्याला योग्य तो मोबदला, योग्य ते बक्षीस आपल्याला नक्कीच मिळेल, परंतु आपण प्रयत्न मात्र सोडायला नको आहे. मीन्स इफ यू वर्क हार्ड, यू विल गेट युअर रिवॉर्ड. व्हेन you will work continuously, trying it continuously, then you will get succeed. All that other folk can do, why with patience may not you? Only keep this rule in view, try again. Means other people, what they are doing, you don't look after them. You just try yourself. What is your target and how to achieve it? If you continuously work, continuously trying, you will get success. This was a rule that if you try, you will surely win, and try again is the best solution for all these remedy. आपल्याला बाकीची लोक काय करतायत, तो काय करतोय किंवा ती काय करते हे न बघता आपल्याला काय करायचं आहे आणि आपल्याला हे कसं करता येईल, शांत मनाने आपण जर त्याच्याकडे लक्ष दिलं, त्याच्यावर लक्ष केंद्रित केलं आणि आपण ते जर काम करायला गेलो तर त्याचा योग्य तो मोबदला आपल्याला नक्कीच मिळतो. हे लक्षात ठेवा की प्रयत्नाने आपल्याला यश नक्कीच प्राप्त होतं, पण त्याच्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायलाच पाहिजे. प्रयत्न केले तरच आपल्याला यश मिळू शकतं. विद्यार्थी मित्रांनो, बघा किती सुंदर सांगितलं या कवितेमध्ये. अपयश ही यशाची पायरी असते, आपण उगाच नाही म्हणत. कारण यश मिळवण्यासाठी आपल्याला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागते, पुन्हा पुन्हा त्याच गोष्टी कराव्या लागतात. आपण काय करतो तर आपल्याला एकदा यश मिळालं की आपण ती गोष्ट सोडून देतो, किंवा आपण अपयशी जर ठरलो तर आपण ती गोष्ट आपल्यासाठी नाहीच आहे म्हणून ती टाळतो. असे न करता विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या आयुष्यात ज्या काय गोष्टी येतील, ज्या काय गोष्टी तुम्हाला करायच्या आहेत त्या सातत्याने करत राहा. यश नक्कीच एक दिवस तुमच्या पायाशी लोळून घेईल. म्हणजे एकदा अपयशी ठरलो
वाईट वाटून घेऊ नका. पुन्हा तयार व्हा, पुन्हा प्रयत्न करा, मन पक्क करा, शांततेने मनाने आपलं काम प्रयत्न करत राहा, तुम्हाला यश मिळेल. 2दा किंवा 3दा अपयश झालं, लोक काय म्हणतील त्यांचा विचार करू नका. तुम्ही जर सातत्याने प्रयत्न करत राहिला तर नक्कीच यश तुम्हाला मिळेल आणि मग लोक तुम्हाला त्या विषयावर परत बोलू शकणार नाहीत, कारण त्यांना तुमची कष्ट करण्याची जिद्द दिसेल. आणि जिद्द जर मनात असेल तर आपण कोणतीही गोष्ट सहज मिळवू शकतो. पण त्याच्यावर आपल्याला कवीने एकच सांगितलं आहे की कुठलंही काम करा ते मनापासून करा, ते वारंवार करा. वारंवार केल्याने आपल्याला यश नक्की मिळू शकतं. म्हणून काय विद्यार्थी मित्रांनो, ह्याच्यानंतर प्रत्येक कामामध्ये आपण यश मिळवायचं असेल तर पुन्हा पुन्हा तेच प्रयत्न करणार आहात की नाही? अरे प्रयत्न केल्याने यश नक्कीच मिळतं. मोठे मोठे शास्त्रज्ञ लोक देखील प्रयत्न करत होते. मग आपण तर विद्यार्थीच आहोत. प्रत्येक माणूस जगात जन्माला आल्यापासून शेवटपर्यंत विद्यार्थीच असतो. मग विद्यार्थी मित्रांनो, मनाने खचून न जाता मनाची उभारी घ्या आणि पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करा. यश नक्की तुम्हाला मिळेल आणि तुम्हाला यश मिळाल्यानंतर जो आनंद असेल तो आनंद तुमच्या चेहऱ्यावर तुम्हाला दिसायला लागेल. हीच या कवितेतली मोठी संकल्पना आपल्याला कवीने दिलेली आहे.